एग्जांपल नंबर 7 रेखा x is equal to a by root 2 દ્વારા વર્તુળાકાર પ્રદેશ x² + y² is equal to a² માંથી કપાતા નાના પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો. x is equal to a by root 2 આ રેખા x અક્ષને લંબ છે. વર્તુળ x² + y² is equal to a² એનું કેન્દ્ર 0 0 ત્રિજ્યા r is equal to a આવશે. r² is equal to a² સાથે સરખાવતા r is equal to a. આ વર્તુળનું કેન્દ્ર ઉગમ બિંદુ ત્રિજ્યા એની a, આ ત્રિજ્યા નાયામ a0. x is equal to a by root 2 એટલે x અક્ષને લંબ રેખા. x is equal to a by root 2 આ રેખા છે. x is equal to a by root 2 આ રેખા અને વર્તુળનું છેદ બિંદુ શોધી કાઢીએ. અને આપણને પ્રશ્ન એવો છે કે રેખા દ્વારા વર્તુળાકાર પ્રદેશ x² + y² is equal to a² માંથી કપાતા નાના ભાગનું ક્ષેત્રફળ, એટલે આ નાના ભાગનું ક્ષેત્રફળ આપણે શોધવાનું છે. આ નાના ભાગ, આ એનો મોટો ભાગ થયો વર્તુળનો, આ એનો નાનો ભાગ થયો. નાના ભાગનું આ ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે આપણે. x is equal to a upon root 2 x² + y² is equal to a² નું છેદ બિંદુ. x is equal to a upon root 2 મૂકી દઈએ તો a² upon 2 plus y² is equal to a². y² is equal to a² minus a² upon 2. y² is equal to a² upon 2. 2a² minus a² એટલે a² upon 2. Therefore y is equal to plus or minus a upon root 2. માટે છેદ બિંદુ આવ્યું a upon root 2, a upon root 2, a upon root 2 minus a upon root 2. એટલે a upon root 2, a upon root 2 ભાયા xm a upon root 2 ym minus a upon root 2. હવે હું ફક્ત પ્રથમ ચરણમાં આવતા ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધું છું અને એને 2 વડે ગુણી દઈશ એટલે રેખા અને વર્તુળાકાર પ્રદેશમાંથી કપાતા નાના ભાગનું ક્ષેત્રફળ આપણને મળી જશે. હું x is equal to a by root 2 અને x is equal to a આ બે સમાંતર રેખાઓ x is equal to a by root 2 અને x is equal to a. x is equal to a by root 2 અને આ x is equal to a અને x અક્ષ થી ઘેરાતો પ્રદેશ વર્તુળ આ ભાગ થી બંધ આકૃતિ પ્રથમ ચરણમાં હું ક્ષેત્રફળ શોધી કાઢું છું. x is equal to a by root 2, x is equal to a by root 2, x is equal to a. x અક્ષ અને x² plus y² is equal to a² થી પ્રથમ ચરણમાં ઘેરાતા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ. હવે આ બે સમાંતર રેખાઓ x is equal to a by root 2 અને x is equal to a એટલે આપણે નિયત સંકલન માટે લિમિટ x is equal to a by root 2 છે અને x is equal to a છે તો વિધેયને પણ એટલે કે વિધેય આપણો વક્ર છે x² + y² એને પણ હું x માં રૂપાંતર કરીશ એટલે y ની કિંમત શોધીશ. x² plus y² is equal to a², y² is equal to a² minus x², y is equal to
प्लस और माइनस आवे पण प्रथम चरण में ज लઉં છું therefore I is equal to integration x is equal to a by root 2 to a of under root a square minus x square dx. અહીંયા x is equal to a by root 2 અને x is equal to a અને આ પ્રથમ ચરણમાં આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ વક્ર તરીકે વર્તુળ x અક્ષ અને આ રેખા આ થી બંધ આકૃતિ જે બને છે પ્રથમ ચરણમાં એનું ક્ષેત્રફળ શોધીશું એને બે વડે ગુણી દઈશું એટલે આ ભાગનું પણ આપણને ક્ષેત્રફળ મળી જશે અહીંથી આનું અંતર પણ સમાન છે એટલે એને બે વડે ગુણી દઈશું ઓકે હવે ઇન્ટિગ્રેશન આનું સૂત્ર x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a बाय रूट 2 2a x इज इक्वल टू a મૂકી દઈએ a बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय a माइनस अपर लिमिट મૂકી ગઈ હવે માઈનસ કરીને લોઅર લિમિટ a बाय 2 रूट 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू a बाय रूट 2 એટલે a बाय रूट 2 નો સ્ક્વેર એટલે a સ્ક્વેર अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a बाय a इंटू रूट 2 आ 0 a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 माइनस a बाय 2 रूट 2 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ले a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर अपॉन 2 a अपॉन रूट 2 माइनस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स आ a कैंसल 1 अपॉन रूट 2 साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 is equal to a square by 2 sin inverse 1 pi by 2 minus a square upon 4 2 into root 2 4 a square upon 4 minus a square upon 2 into sin inverse 1 upon root 2 pi by 4 is equal to अब એની બાદબાકી કરીએ એટલે a square upon 2 pi by 2 minus pi by 4 minus a square upon 4 is equal to a square upon 2 into pi by 4 minus a square upon 4 is equal to a square upon 8 minus a square upon 8 into pi minus a square upon 4 a square upon 4 common pi by 2 minus 1 therefore માંગેલ પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ a is equal to 2 into mod I is equal to 2 into a square upon 4 into pi by 2 minus 1 a is equal to 2 into
a square upon 4 into pi by 2 minus 1 is equal to a square upon 2 into pi by 2 minus 1. હવે આ એક્ઝામ્પલ ને બીજી રીતે વિચારો તો વિચારી શકાશે કે બીજી મેથડ કે આપણે એવું વિચારે કે x is equal to લિમિટ x is equal to a by root 2 to x ની લિમિટ લીધી છે y ની લિમિટ લઈ શકાય કે ન લઈ શકાય y ની લિમિટ પણ લઈ શકાશે એમાં આપણે y is equal to 0 થી y is equal to a by root 2 અને y અક્ષ પર લંબાઈ દેવાનો આને એટલે આ ભાગ આવશે આપણે તો ફક્ત આ નાના ભાગનું જ ક્ષેત્રફળ શોધવું છે આ ભાગ જોઈતો નથી તો એક વક્ર માઈનસ બીજું વક્ર એક વક્ર એટલે કે વર્તુળ આપણે પ્રથમ ચરણમાં જ શોધીશું એને પછી બે વડે ગુણી દઈશું એને વર્તુળ એક વક્ર માઈનસ બીજું વક્ર કયું થયું x a by √2 એટલે આ એક્ચ્યુઅલી તમે આ તો x a by √2 વક્ર છે એટલે બીજું વક્ર તો આપણે y માં સમાંતર રેખા લીધી એટલે y માં વક્ર જોઈએ આપણે એક વક્ર y માં જોઈએ બીજું વક્ર પણ y માં જ જોઈએ એટલે આ રીતે આપણે x a by √2 માટે વિચારી નહીં શકીએ કે કારણ કે આ એક વક્ર માઈનસ બીજું વક્ર કરવા જઈએ છે અને આ સમાંતર રેખાઓ આપણે y 0 to y a by √2 લઈએ તો એક વક્ર માઈનસ બીજું વક્ર કરીએ તો એક વક્ર આપણું વર્તુળ થયું ને આ ભાગ તો આપણે જોઈતો જ નથી કારણ કે આપણે આંથી ઘેરાતો પ્રદેશ આ ભાગ બરાબર બંધ આકૃતિ માટે આ બે સમાંતર રેખાઓ y અક્ષ અને આપણને આ ઘેરાતો પ્રદેશ પણ આવે છે આમ લંબાઈ y અક્ષ પર લંબાઈ દઈએ છે તો બરાબર y અક્ષ પર લંબાવવાથી આ ઘેરાતો પ્રદેશ આખો આવે છે આ ભાગ તો આપણે જોઈતો જ નથી એટલે એ ભાગ આપણે બાદ કરવો પડે હવે એ ભાગ બાદ કરવા માટે આપણે એક વક્ર માઈનસ બીજું વક્ર કરવું પડે પણ એ બીજું વક્ર આપણે y માં જ જોઈએ કારણ કે y માં સમાંતર રેખા રાખી છે x2 y2 a2 ને આપણે y માં કન્વર્ટ કરી શકીશું એને y માં વિધેય બનાવી શકું જેવી રીતે અહીંયા √a2 x2 x માં વિધેય બનાવ્યું તો એવી જ રીતે x2 y2 a2 ને y માં વિધેય બનાવી શકાશે પણ આ જે x a by √2 આપ્યું છે ને y માં વિધેય નહીં બનાવી શકાય એટલે આ પ્રકારે આપણે જે વિચારીએ છીએ વિચારી શકાશે નહીં કે y 0 to y a by √2 એક વક્ર માઈનસ બીજું વક્ર એવું કરવું પડે કારણ કે અહીં આખો ઘેરાતો પ્રદેશ આવે છે આ ભાગ આપણને જોઈતો નથી એટલે ભાગ બાદ કરવો પડે એ બાદ કરવા માટે આપણે વિધેય y માં એટલે f(y - g(y) કરવું પડે f(y) એટલે x2 y2 a2 ને y માં રૂપાંતર કરી દઈએ x ની કિંમત શોધીને અહીંયા y ની y શોધી અમે એવી રીતે અહીંયા x2 શોધીને a2 - y2 માઈનસ બીજું વક્ર પણ આ બીજું વક્ર x a by √2 આપ્યું છે આપણને એટલે એ પ્રમાણે ગણી શકાશે નહીં एग्जाम्पल नंबर 8 रेखा x is equal to a x is equal to y2 અને x is equal to 4 વડે આવૃત પ્રદેશના ક્ષેત્રફળનું બે સમાન ભાગમાં વિભાજન કરે તો a શોધો એટલે આપણે x is equal to a જે રેખા આપી છે એમાં x is equal to a લિમિટ શોધવાની છે આ પરવલય y2 is equal to x છે એટલે પરવલય x પરવલયનો અક્ષ છે x અક્ષ છે y2 is equal to x આપ્યું હોય તો પરવલયનો અક્ષ xy અને x2 is equal to y આપ્યું હોય તો પરવલયનો અક્ષ y અક્ષ હોય એટલે આ પરવલય આ પ્રમાણે દોરાશે रेखा x is equal to a એ પરવલય અને x is equal to 4 વડે x is equal to 4 વડે આવૃત
આવૃત પ્રદેશના ક્ષેત્રફળના બે સમાન ભાગમાં વિભાજન કરે છે. એટલે x a અને x is equal to 0 થી x is equal to 4 માં x is equal to a જે આવૃત પ્રદેશનો ક્ષેત્રફળના બે સમાન ભાગ કરે છે એટલે આ ભાગ x is equal to 0 y અક્ષ ને કહેવાય x is equal to 0 x is equal to 0 થી x is equal to a પરવલય અને x અક્ષ એ નું ક્ષેત્રફળ અને x is equal to a થી x is equal to 4 પરવલય અને x અક્ષ નો ક્ષેત્રફળ સમાન છે અને આપણે આ x is equal to a એ લિમિટ આપણે શોધવાની છે. હવે આ આખું ક્ષેત્રફળ પ્રથમ ચરણનું જ આપણે પ્રથમ ચરણની જ વાત કરીશું એને 2 વડે ગુણીએ એટલે આ ભાગના ક્ષેત્રફળને 2 વડે ગુણીએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ ભાગના ક્ષેત્રફળ સમાન છે એટલે એને પણ 2 વડે ગુણીએ તો 2 કેન્સલ થઈ જશે. અહીંયા આગળ આપણને આપ્યું છે કે રેખા x is equal to a x is equal to y square અને x is equal to 4 વડે આવૃત પ્રદેશના ક્ષેત્રફળનો બે સમાન ભાગમાં વિભાજન કરે છે. therefore alpha is equal to beta. આખો આલ્ફા છે આખો ભાગ બીટા છે પણ ફક્ત પ્રથમ ચરણનો જ શોધીશ. પ્રથમ ચરણના ભાગનું જ આપણે ક્ષેત્રફળની વાત કરીશું બરાબર. આને પણ 2 વડે ગુણીએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરીને આને પણ 2 વડે એટલે 2 સામે કેન્સલ થઈ જવાના છે. ઓકે હવે આના માટે લિમિટ x is equal to 0 to a અને x is equal to 0 અને x is equal to a x માં લિમિટ છે એટલે વિધેય પણ આપણે x માં જ રાખવું પડે. y square is equal to x y is equal to root x પ્રથમ ચરણ વક્ર y is equal to root x x is equal to 0 x is equal to a અને x અક્ષથી આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ alpha is equal to 2 into 0 to a alpha is equal to integration 0 to a root x dx આ x ની લિમિટ છે. ઓલરેડી આપણે એક સમાંતર રેખા x is equal to a અને 4 આપી દીધી છે એટલે આપણે વિધેય પણ x માં જ રાખીશું. આગળના એક્ઝામ્પલ 7મા એક્ઝામ્પલમાં એક સમાંતર રેખા આપણને આપી દીધી હતી x is equal to a/√2 બરાબર. તો આપણે લિમિટ x is equal to a/√2 આપી હતી. બીજી લિમિટ એની ત્રિજ્યા x is equal to a લીધી હતી એટલે વિધેય પણ આપણે x માં જ રાખ્યું હતું. એક સમાંતર રેખા ઓલરેડી આપણને રકમમાં આપી દીધી હતી. હવે એનો જે આલ્ફા ભાગ પ્રથમ ચરણનો જ લીધો છે. હવે આ આખો જે ભાગ છે અને આપણે નામ આપવું તો આપી દઈએ a o b. પ્રદેશ AOB નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 2 times 0 to a root x dx. એવી જ રીતે આને પણ આ બીટાનું પણ ક્ષેત્રફળ શું એમાં પણ 2 times આવશે પણ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા કર્યો સામસામે 2 શું થઈ જશે કેન્સલ થઈ જશે. એટલે હું ફક્ત પ્રથમ ચરણનું જ શોધી રહ્યો છું. હવે આનું ઇન્ટિગ્રેશન x raised to 3/2 upon 3/2 0 to a
2/3 a raised to 3/2. હવે વક્ર y is equal to root x, વક્ર y is equal to root x, x is equal to a, x is equal to 4 અને x અક્ષ વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ बीटा is equal to integration a to x is equal to a to 4 root x dx is equal to 2/3 into x raised to 2/3 a to 4 is equal to 2/3 a raised to लिमिट મૂકીશું 4 આપણે 4 raised to 3/2 minus a raised to 3/2 is equal to 2/3 4 raised to 3/2 4 નું સ્ક્વેર રૂટ પહેલા થશે આ છેદમાં 3/2 ના 2 છે એટલે 2 ક્યુબ 8 minus a raised to 3/2 is equal to 2/3 into 8 minus 2/3 into a raised to 3/2. હવે આપણને રકમમાં કહી દીધું છે કે ક્ષેત્રફળનું બે સમાન ભાગમાં વિભાજન કરે છે એટલે આનું ક્ષેત્રફળ અને આનું ક્ષેત્રફળ સમાન છે. આને પણ તમે આ રીતે વિચારી શકાશે કે સર આપણે તો પ્રથમ ચરણનું શોધીએ છે, આખા આ ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો 2 વડે ગુણવા પડે, તો આને પણ 2 વડે ગુણીએ, આને પણ 2 વડે ગુણીએ, પછી બંનેને સરખાઈશું એટલે 2 તો કેન્સલ થઈ જવાના છે. બરાબર? આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા, આલ્ફા છે 2/3 into a raised to 3/2 2/3 into 8 2/3 into a raised to 3/2 અને આ સાઈડ લઈ જઈએ એટલે 4/3 into a raised to 2/3 is equal to 2/3 into 8 3 કેન્સલ 3 કેન્સલ થઈ જશે 16 a raised to 3/2 is equal to 16 upon 4 એટલે 16 upon 4 therefore a is equal to 4 raised to 2/3 વર્ગ હોય તો આ બાજુ વર્ગમૂળ લઈએ, અહીંયા વર્ગ હોય તો વર્ગમૂળ એટલે 1/2 થઈ જાય એટલે આનો વ્યાસ અહીંયા થઈ ગયો, અથવા 2/3 વડે બંને બાજુ ગુણી કાઢો એટલે a મળી જશે આપણને, તો a is equal to 4 raised to 2/3. અહીંયા આપણને x is equal to a થી x is equal to a પરવલય x is equal to 4 વડે આવૃત પ્રદેશ ના ક્ષેત્રફળના બે સમાન ભાગ કરે છે. x is equal to a, x is equal to 0 થી a માં જે પરવલય અને x અક્ષ x is equal to a થી પરવલય અને x અક્ષ વડે ક્ષેત્રફળના બે સમાન ભાગ થાય છે. આપણે ખરેખર બે સમાન ભાગ એટલે આખા ભાગનું ક્ષેત્રફળ અને આ ભાગનું ક્ષેત્રફળ, મેં ફક્ત પ્રથમ ચરણનું ક્ષેત્રફળ શોધ્યું છે. હવે આખા ભાગના ક્ષેત્રફળને આપણે 2 વડે ગુણવું પડે, એવી જ રીતે આ ભાગને પણ આ ક્ષેત્રફળને 2 વડે ગુણવું પડે. બંનેનું ક્ષેત્રફળ સમાન છે અને 2 વડે ગુણો તો સામસામે 2 કેવા થઈ જશે? કેન્સલ થઈ જશે. બરાબર? મેં પહેલા આલ્ફા પ્રથમ ચરણનો આ ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધી કાઢ્યું, આ ભાગનું પણ ક્ષેત્રફળ શોધી કાઢ્યું, બંને ક્ષેત્રફળને સરખાવી દીધા અને લિમિટ x a છે એ a ની કિંમત આપણે શોધી દીધી. Example number 9. Y is equal to x square અને y is equal to mod x. Y is equal to mod x એટલે x positive x is x greater than or equal to 0
અને માઇનસ એક્સ એક્સ લેસ ધેન 0. પરવલય y ઇઝ ઇક્વલ ટુ x સ્ક્વેર એટલે પરવલયનો અક્ષ y અક્ષ આવશે. હવે પરવલય y is equal to x square અને y is equal to x નું છેદ બિંદુ શોધી કાઢીએ. તો x is equal to x square, x square minus x is equal to 0, x minus 1 is equal to 0, x is equal to 0 or x is equal to 1. x is equal to 0 તો y is equal to 0, x is equal to 1 તો y is equal to 1 એટલે છેદ બિંદુ આવ્યું 0 0 1 1 એટલે y is equal to x, y is equal to x જે રેખા છે એ ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થાય. એટલે અહીંયા આવ્યું 1 1 અને 0 0. હવે y is equal to minus x અને y is equal to x square, y is equal to x square અને y is equal to minus x તો x square is equal to minus x, x square plus x is equal to 0, x plus 1 is equal to 0, x less than 0 એટલે x less than 0 માટે છે એટલે આ x છેદમાં જતા રહેશે. x is equal to minus 1 તો x is equal to minus 1 તો y is equal to 1 એટલે છેદ બિંદુ આવ્યું minus 1 1 minus 1 1 એ બીજા ચરણમાં આવશે. આપણે આટલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધવું છે. એકચ્યુઅલી આ અલગ ના શોધ્યું હોત અને y is equal to mod x નો આલેખ હંમેશા આ y is equal to mod x છે તો એનો આલેખ હંમેશા ઉગમ બિંદુમાંથી આ રીતના ભિન્ન કિરણો આ બાજુ અને એક આ બાજુ કિરણ જાય. y is equal to mod x minus 1 હોય, y is equal to mod x minus 1 માનાંકમાં mod x minus 1 તો x is equal to minus x is equal to 1 આગળ, x is equal to 1 આગળ ભિન્ન કિરણ એક આ બાજુ અને એક આ બાજુ. આ કિરણ આપ્યા છે આપણને. y is equal to mod x એટલે બે કિરણની જોડ આ રીતે કિરણ યુગ્મનો આલેખ દોરી શકાશે. ઓકે, હવે આપણે ફક્ત આ ભાગનું જ ક્ષેત્રફળ શોધીએ અને એને 2 વડે ગુણી દઈએ કારણ કે આ ભાગ અને આ ભાગ સમાન છે. એટલે x is equal to 0, y અક્ષ એટલે x is equal to 0 અને x is equal to 1 વડે આવૃત પ્રદેશ છે. y is equal to x રેખા અને પરવલય એટલે એક વક્ર અને આ બીજું વક્ર, આપણે એક વક્રમાંથી બીજું વક્ર બાદ કરી દઈએ કારણ કે આનાથી ઘેરાતો જે પ્રદેશ છે આ આખો ભાગ આવશે આપણે, બરાબર. અને પરવલયથી પણ આખો આ ભાગ આવે છે, ભાગની આપણને જરૂર નથી. પરવલય x અક્ષ અને રેખાથી નીચેનો ભાગ આવે છે અને આ રેખા x is equal to 0, x is equal to 1 અને x અક્ષથી આ x અક્ષ છે આ ભાગની આપણને જરૂર નથી એટલે એક વક્ર માઈનસ બીજું વક્ર કરી દઈશું. જ્યારે પણ આવી રીતે બે વક્રોના છેદ બિંદુની વાત આવે એટલે એક વક્ર માઈનસ બીજું વક્ર અને લિમિટ આપણે x is equal to 0 to 1 છે તો વિધેય પણ x ની લિમિટ છે તો વિધેય પણ x માં જ હોવા જોઈએ. તો y is equal to x square એ તો x માં વિધેય છે જ. y is equal to x square y is equal to x square y is equal to x આ રેખા લઈએ છે આપણે, આ કિરણ લઈએ છે આપણે.
y is equal to x થી પ્રથમ ચરણમાં આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ I is equal to integration 0 to 1 એક વક્ર માઇનસ બીજું વક્ર એક વક્ર છે x સ્ક્વેર માઇનસ x dx is equal to x cube by 3 minus x square by 2 0 to 1 1 by 3 minus 1 by 2 minus x lower limit 0 થઈ જશે is equal to minus 1 by 6 માંગેલ પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ A is equal to 2 into mod I is equal to 2 into minus 1 by 6 is equal to 1 by 3 ચોરસ એકમ. એટલે આ ભાગનું પણ ક્ષેત્રફળમાં ઇન્ટિગ્રેશન -1 to 0 ઓકે સરખો જ ભાગ છે આ બાજુથી ભાગ આ જે અંતર આપ્યું છે x is equal to -1 એટલે x is equal to 1 છે અંતર 1 થયું અને x is equal to 1 એટલે આ ભાગ અને આ ભાગ સરખો જ છે. મેં પ્રથમ ચરણનું ક્ષેત્રફળ શોધી કાઢ્યું અને એને 2 વડે ગુણી કાઢ્યું. એક્ઝામ્પલ નંબર 10 વક્ર x2 is equal to 4y એટલે કે પરવલય છે અને રેખા x is equal to 4y - 2 વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ. અહીંયા બે વક્ર આપ્યા છે. બે વક્ર વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે આપણે એક વક્ર માઈનસ બીજું વક્ર કરીશું. પહેલા તો છેદ બિંદુ શોધી કાઢી. x ની કિંમત અહીંયા મૂકી દઈએ. 4y - 2 હોલ સ્ક્વેર is equal to 4y. આમાંથી 2 કોમન એનો સ્ક્વેર એટલે 4 2y - 1 whole square is equal to 4y 4 cancel 4y square minus 4y plus 1 is equal to 0 plus 1 is equal to y by આ બાજુ 4y square minus 5y 0 4y common y minus 1 common y minus 1 is equal to 0 y minus 1 4y minus 1 is equal to 0 y is equal to 1 or y is equal to 1 by 4. આ y ની કિંમત એક દ્વિઘાત આપ્યું છે, એક સુરેખ આપ્યું છે. હંમેશા સુરેખમાં જ મૂકી દેવાનું. દ્વિઘાતમાં મૂકશો તો આપણને x ની બે કિંમત મળશે અને x ની બે કિંમતમાંથી એક બંને કિંમત આમાં મૂકીને ચકાસવી પડશે. પછી એના કરતા એક દ્વિઘાત અને એક સુરેખ હોય તો ફક્ત સુરેખમાં જ કિંમત મૂકી દેવાની. y is equal to 1 y is equal to 1 તો x is equal to 4 into 1 minus 2 is equal to 2 એટલે 2 1 છે. y is equal to 1 by 4 तो x is equal to 4 into 1 by 4 minus 2 4 cancel 1 minus 2 minus 1 એટલે પરવલય અને રેખાનું છેદ બિંદુ આવ્યું x minus 1 છે y 1 by 4 છે 2 1 અને -1 1 by 4 પ્રથમ ચરણ અને દ્વિતીય ચરણમાં આવ્યા. બરાબર x નેગેટિવ છે y પોઝિટિવ. હવે આને આપણે વક્ર દોરીએ. પરવલય x2 is equal to 4y એનો અહીં y છે એનો y અહીંયા 4y y સુરેખ છે એટલે એનો અક્ષ y અક્ષ થશે.
જો x સુરેખ હોત તો એનો અક્ષ x અક્ષ થાત 2 1 અને -1 1/4 આ રીતે વક્ર અને પરવલય નું છેદ બિંદુ ટુ વન અને અહીંયા -1 1/4. ઓકે, હવે આનાથી ઘેરાતું રેખા અને પરવલયથી ઘેરાતા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે આપણે આ ભાગનું. હવે અહીંયા આમ નહીં વિચારી શકાય કે આપણે પ્રથમ ચરણનું જ શોધીએ અને એને 2 વડે ગુણીએ, એવું નહીં થઈ શકે. કારણ કે આ ભાગ અને આ ભાગ સમાન નથી. જેમાં આપણે 2 વડે ગુણ્યા હોય કે 4 વડે ગુણ્યા હશે એ ભાગમાં એ દરેક ભાગ સમાન હશે, એટલા માટે આપણે આવું કર્યું છે કે 2 વડે ગુણેલા છે. અહીંયા આટલો ભાગ અને આ ભાગ સમાન નથી, એટલે આપણે પ્રથમ ચરણનું શોધીને 2 વડે ગુણીએ એવું થઈ શકશે નહીં. બીજું કે પરવલય અને રેખા જે બિંદુએ છેદે છે તે બિંદુ આગળ આપણે સમાંતર રેખાઓ રચી દઈએ. એટલે સમાંતર રેખાઓ આપણે નિયત સંકલનના માટે લિમિટ તરીકે ઉપયોગ કરાશે. એટલે x = 2 x = 2 અને x = -1 અને એક વક્ર માઈનસ બીજું વક્ર. હવે થોડુંક એવો વિચાર આવે, સર x માં જ કેમ સમાંતર રેખા લીધી તમે? આ બે સમાંતર રેખાઓ છે, લિમિટ માટે આપણે આ બે સમાંતર રેખાઓનો ઉપયોગ કરીશું. આ વક્ર અને આ વક્રથી બંધ આકૃતિ બનશે. અને તો y માં કેમ સમાંતર રેખા ના લીધી? બને ત્યાં સુધી એવું વિચારજો કે છેદ બિંદુ આગળ આપણે જે સમાંતર રેખાઓ રચીશું એ સમાંતર રેખાઓ, હવે કદાચ એવું વિચારે સર y માં સમાંતર રેખા લઈએ તો y = 1 અને y = 1/4. તો જે પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધવું છે, ક્ષેત્રફળમાંથી રેખા પસાર થાય છે. બને ત્યાં સુધી એવું નહીં ન કરતા કે જે પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધવું છે એમાંથી આપણે સમાન y માં સમાંતર રેખા લઈશું તો આમાંથી રેખા પસાર કરવી પડશે. જે ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધવું છે એ ભાગમાંથી રેખા પસાર થશે. જ્યારે મેં x માં સમાંતર રેખા લીધી છે તો આટલો એનો વચ્ચેનો ઘેરાતો ભાગ આવી ગયો. પેલામાં y માં સમાંતર રેખા લઈશું કે y = 1 અને y = -1/4, તો એમાં ભાગ પડી જશે ક્ષેત્રફળમાં. બરાબર? તો એમાં એ દાખલો અટપટો બની જશે. આમાં મારે આ ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધવું છે, એમાંથી એ સમાંતર રેખાઓ પસાર થતી નથી. એટલે છેદ બિંદુ આગળ મેં x = 2 અને x = -1 સમાંતર રેખાઓ નિયત સંકલનના લિમિટ માટે ઉપયોગ કરીશ. આ x માં સમાંતર રેખા લીધી છે એટલે વિધેયને પણ હું x માં રૂપાંતર કરી દઈશ. x2 = 4y, x2 = 4y એટલે y ની કિંમત શોધીશ. y = x²/4. હવે x = 4y - 2 વિધેયને x માં રાખીશું એટલે y ની કિંમત શોધીશું. 4y = x + 2, y = x + 2/4. જ્યારે આ રીતે બે વક્રો વડે ઘેરાતા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધવામાં આવે તો ક્ષેત્રફળ શોધવાનું હોય તો એક વક્ર માઈનસ બીજું વક્ર કરીશું અને જેનું ક્ષેત્રફળ શોધવું છે એમાંથી સમાંતર રેખાઓ નહીં પસાર કરીએ તો એવું સમાંતર રેખામાંથી પસાર કરીશું આપણે તો લિમિટ લેવામાં અટપટું બની જશે અને એક્ઝામ્પલ થોડો અટપટો બની જશે. I is equal to integration x is equal to -1 to 2 અને વિધેય f of x minus g of x dx એક વક્ર માઈનસ બીજું વક્ર is equal to integration -1 to 2. આ લો પહેલા આ લો હવે આન્સર જે આવશે એનું માનાંકન લેવાનું છે. x + 2/4 minus x² 4
dx इंटीग्रेशन -1 to 2 आ 1/4 कॉमन में लई लईए इज इक्वल टू 1/4 आनो इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 2x माइनस x³ 3 -1 to 2 इज इक्वल टू 1/4 હવે લિમિટ મૂકી દઈએ 2²/2 એટલે 4/2 2 પ્લસ 2 into 2 4 minus 2³ 8/3 minus 1 નો સ્ક્વેર 1/2 minus 2 minus 1 નો ક્યુબ minus plus 1/3 is equal to 1/4 6 minus 8/3 minus 1/2 plus 2 minus 1/3 is equal to 1/4 8 minus 1/2 minus 8/3 minus 1/3 is equal to 1/4 16 minus 1 15/2 minus 8 minus 1 minus 9/3 3 is equal to 1/4 15 minus 6/2 is equal to 1/4 into 9/2 is equal to 9/8 मागेल प्रदेशનું ક્ષેત્રફળ A is equal to mod I is equal to 9/8 ચોરસ એકમ